اگلے جملے تے غور کرنا، فرمایا والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب. اور نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ بدکار ہوندا ہے، گناہگار ہوندا ہے، سیاہکار ہوندا ہے، نافرمان ہوندا ہے، وہ جدوں مردا ہے نا ادوں بندے بھی سکھ دا ساہ لیندے نے تے شہراں دے شہر بھی سکھ دا ساہ لیندے نے، حتیٰ کہ فرمایا درخت بھی سکھ دا ساہ لیندے نے تے حیوانات بھی سکھ دا ساہ لیندے نے. یا خود راحت پا جاندا ہے یا دنیا والے وہ تو آرام اندر آ جاندے نے. دعا کرو اللہ پاک خود سانو راحت اور سکون پان دی توفیق عطا فرمائے. تو حباب گرامی قدر ظاہر ہے باپ تے بیٹے تے ہر کسے تے وقت آنا ہے، انہاں گھڑیاں نو کیویں سنبھالنا ہے، ایک مومن دا کردار کی ہونا چاہیے. آئیے میں اللہ دی توفیق دے نال قرآن پاک دی آیت پڑھ کے ضروری موت تو لے کے قبر تک دے جڑے مسائل نے انہاں نو انشاءاللہ ایک ترتیب دے نال بیان کرنا چاہنا. سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو. سنو لوگو قرآن پاک دا 30واں پارا اور سورۃ عبس وتولی دے اندر اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا ہے. اللہ پاک انسان دی حقیقت دا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں انہوں ایک نطفے تو پیدا کیتا ہے، پانی دی بوت تو پیدا کیتا ہے، پھر میں اللہ پاک نے انہوں خوبصورت وجود عطا فرمایا ہے تے آخر دے اللہ پاک فرما رہے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، پھر میں اپنے بندے نو موت دے دینا تے میں اپنے بندے نو قبر تک پہنچا دینا. آؤ لوگوں موت تو لے کے قبر تک دا سفر میں بیان کراں. سب تو پہلے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدوں تواڈے سامنے کسے پیارے تے موت آ جائے، کوئی پیارا دنیا تو چلا جائے، تواڈے سامنے او دے ساہ اکھڑ جان یا تانوں دی خبر مل جائے، سب تو پہلے کلمہ استرجاع پڑھنا ہے تے اپنی زبان جو کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اج میرا پیارا اللہ کو ٹر گیا ہے، میرا رشتہ دار اللہ کو ٹر گیا ہے، ایک وقت آن والا ہے اسی بھی اپنے اللہ کو جان والے ہیں، ساڈے تے بھی اللہ پاک دا اختیار چلدا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اصابتهم مصیبہ، رب دا قرآن بھی کہندا ہے جدوں موت دی خبر مومن بندے نو ملدی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے نے. اینو ایک واری پڑھو، اینو 10 واری پڑھو، اینو 100 واری پڑھو، جویں جویں بے قراری ودی جا. کئی لوگ آندے نے شیخ صاحب صبر نہیں آوندا، ماں دا صبر نہیں آوندا، باپ دا صبر نہیں آوندا، بھرا دا صبر نہیں آوندا، رشتہ دار دا صبر نہیں آوندا. اللہ نہ کرے طبعی طور تے جنی بے قراری ودی جائے نا، بے چینی، تسی یہ ذکر ودا دینا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے کسی بھی پیارے دی وفات تو بعد سب تو پہلے مومن دی زبان تے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون آنا چاہیے. اور جڑے لوگ اپنے کسی پیارے دے کول بیٹھے نے، رشتہ دار دے کول بیٹھے نے، انہاں دے کرن والا جڑا دوسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، فرمایا اذا حضرتم المیت فاغمضوا له البصر، جدوں کوئی بندہ تواڈے سامنے فوت ہو جائے سب تو پہلے او دیاں اکھاں نو بند کر دیا کرو، کیونکہ جدوں بندے دی روح قبض ہوندی ہے فرشتے روح لے کے جاندے نے تے انسان دی جڑی نگاہ ہے اس روح دا پیچھا کر دی ہے تے اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں ہی رہ جاندیاں نے. پیغمبر فرماندے نے اپنے اس مرن والے دیاں اکھاں نو بند کریا کرو، اسی طرح او دے بازو تے او دے وجود نو برابر دے سیدھا کر لو، کیونکہ جدوں وجود ٹھنڈا ہو جاندا ہے جیڑا آزاد جیڑی جگہ تے رہے گا پھر اتھوں نو قریب کرنا، کلوز کرنا، برابر کرنا مشکل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا دوسرا عمل فرمایا ہے وجود دے اعضاء جڑے نے انہاں نو ہمت کر کے صبر کر کے میرے پیغمبر فرماندے نے برابر کر دیو. آئیے جڑی تیسری بات آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیے اگر کوئی پیارا فوت ہو جائے ہمشیرہ دی میت سامنے میں، ماں دی میت سامنے میں، اللہ نہ کرے باپ دی میت سامنے میں، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حضرتم المیت فقولوا خیرا فان الملائکۃ تؤمنون علی ما تقولون. جدوں کوئی تہاڈا پیارا فوت ہو جائے تے اپنی زبان چوں خیر دی گل کیا کرو، بھلائی دی گل کیا کرو، اچھی گل کیا کرو.
کرو، کیونکہ اپنی زبان جو جیڑا بھی جملہ کٹ دے ہو فرشتے کہندے نے آمین آمین آمین، اللہ تیرا بندہ جو کہندا ہے قبول کر لے، نہ کیا کر واریاں میریاں سن دے ٹر اے گیا ہے، نہ کیا کر اسی اجڑ گئے، نہ کیا کر اسی دے ویران ہو گئے، نہ کیا کر اسی دے ہن بے سہارا ہو گئے تے اسی ختم ہو گئے، اے کیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دا حکم میرے اللہ مینوں صبر عطا کر دے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے پہلی گل خبر سندیاں یا ویندیاں انا للہ پڑھنا ہے، پھر اکھاں بند کرنیاں نے، میت دے وجود نو برابر کرنا، اے ساریاں گھڑیاں میرے تے آنیاں نے، اے ساریاں گھڑیاں تواڈے تے آنیاں نے۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا چیخیا نہ کرو، چلایا نہ کرو، بد دعاواں نہ کریا کرو، بلکہ کی کرنا ہے میں تواڈے سامنے ایک مسلم دی حدیث پڑھنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تے نبی علیہ السلام جدوں انہاں دے گھر گئے تے آپ دے سامنے انہاں دے ساؤ کھڑ گئے، رسول پاک علیہ السلام نے فاغمض بصرہ انج انہاں دیاں اکھاں نو بند کیتا ہے۔ یارو اکھاں کڈیاں سونیاں اکھاں نے، آخر ویلے جنہ اکھاں تے انگلیاں لگیاں نے تے رحمت للعالمین دیاں لگیاں نے۔ انہاں صحابہ دی عزت تے عظمت کیوں نہ بیان کریے، میرے پیغمبر نے انہاں دی اکھاں نو بند کیتا ہے تے عورتاں نے جدوں چیخنا شروع کیتا ہے آپ نے فرمایا بی بیو روڑا نہ پاؤ، اے جو ہونا سی اللہ دا فیصلہ ہو گیا ہے، فرشتے اچھی آمین کہندے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اغفر لابی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اللہم اغفر لابی سلمہ، اے میرے اللہ ابو سلمہ نو معاف کر دے، وارفع درجتہ فی المہدیین تے جنت دے اندر اللہ دے درجے بلند کر دے، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین تے اللہ ہونے دے گھر دے کلے رہ گئے نے تے انہاں دا خصوصی سہارا بن جا، اللہ انہاں دا خصوصی نگران بن جا، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اللہ سانو بھی معاف کر دے تے اللہ ابو سلمہ نو بھی معاف کر دے تو رب العالمین اللہ تا حد نگاہ دی قبر نو کھول دے، اللہ دی قبر نو نور و نور کر دے۔ یار ویسے گل سنو، میری گل دا غصہ نہ کریو، ادھر ویکھو پتر نو دکانداری تے پوری سکھا چھڈی جے، پتر نو ماشاءاللہ سارا کچھ سکھا چھڈیا جے تے پت اینے جوگا ہے جدن تیری وفات دی خبر تیرے پت دے کناں 'چ پوے تے کہے واغفر لابی وارفع درجتہ فی المہدیین، اللہ میرے باپ نو معاف کر دے تے مہدیین 'چ درجے بلند کر دے، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے لوگو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ساڈا ایڈا بیڑا غرق ہو گیا اللہ دی قسم، ماں دی میت سامنے میں تے اے مسنون دعا نہیں پڑھ سکتا، باپ دی میت سامنے میں تے میں انشاءاللہ اگلے جمعے تواڈے سامنے او دعاواں دا کارڈ بھی انشاءاللہ تقسیم کرنا ہے، سارے ساتھیوں نو کوشش کرو یاد کرو، گھر چ پڑھو، بچیاں نو یاد کراؤ، پھر میں ایک واری دعا کرنا، اللہ سانو مسنون دعاواں دا اہتمام کرن دی توفیق عطا فرما۔ آواز ہلکی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت ہے بڑی پیاری دعا فرمائی ہے تے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایویں الٹیاں اے عورتاں دے اندر زیادہ بے صبری ہوندی ہے، خواتین نو نبی علیہ السلام نے بالخصوص فرمایا صبر کرو۔ آئیے جڑی ہن میں تواڈے سامنے چوتھی گل کرنی چاہنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک تو پتہ لگدا ہے باپ فوت ہو گیا ہے، باپ دی میت سامنے پئی ہے تے باپ دے چہرے دا بوسا لیا جا سکدا ہے، بھرا دے چہرے دا بوسا لیا جا سکدا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا ہے، اما فرماندیاں نے ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی علیہ السلام دا پتہ چلیا، حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام دے وجود پاک دے کول آئے تے آگے بڑھ کے سیدنا صدیق نے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دا بوسا دیتا ہے، نبی علیہ السلام نو چومیا ہے، میت دا بوسا لینا بھی روایت بخاری اندر
ہے میت دا بوسا لینا بھی حدیث پاک اندر مسئلہ موجود ہے۔ اس تو بعد میرے پیارے بھائیو مسئلہ آ گیا ہے غسل دا، مسئلہ آ گیا ہے کفن دا۔ اللہ دی عزت دی قسم ویکھ لو لوگو کیسیاں جہالتاں نے اج کل، ویکھ لو کوئی باپ فوت ہو جائے، بھرا ماشاءاللہ جوان بھرا نے سارا معاملہ گھر جے، لیکن کدی یہ نہ کسی عالم کو غسل دا طریقہ کہ کوئی بندہ گھل دیو جی جڑا غسل دے۔ وہ اللہ دیو بندیو اپنے نالوں زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ باپ اگر فوت ہویا تے بیٹے نالوں زیادہ خیر، سو میت دے عیب ہوندے نے، کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے، اپنے نالوں بڑا رازدار کیڑا ہے؟ ویسے بھی تسی شریعت پڑھ کے ویکھ لو، اے غسل دینا قریبیاں دا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ دے خاص رشتے داراں نے غسل دیتا ہے۔ اور ایتھے میں ضمناً ایک مسئلہ دسنا چاہنا، خامد بیوی نو غسل دے سکدا ہے تے بیوی خامد نو غسل دے سکدی ہے۔ اے سارے مسئلے حدیثاں اندر موجود نے۔ بخاری اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اگر تو میری زندگی اندر چلی جائے تے میں تینوں غسل دیاں گا۔ اور غالباً ابو داؤد اندر میں پڑھیا ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جے سانو مسئلے دا پہلے اچھی طرح پتہ لگ جاندا نا تے نبی پاک علیہ السلام نو غسل اسی دیندے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، حضرت علی نے سیدہ فاطمہ نو غسل دیتا ہے۔ یہ ساریاں روایتاں حدیث پاک اندر موجود نے۔ اسی طرح قریبی رشتہ دار دا حق بندا ہے کہ ہمت کر کے، صبر کر کے، برداشت کر کے اپنے پیارے نو غسل دے۔ اور نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل دا جڑا طریقہ بیان فرمایا، توجہ میرے بل کوشش کرو 3 دفعہ میت نو غسل دیتا جائے، جے ضرورت پوے تے چوتھی واری بھی دینا جائز ہے، 5ویں دیوی بھی غسل دینا درست ہے۔ سب نالوں پہلے بیری دے پتے پانی اندر ڈبو کے اے دے نال میت نو غسل دینا چاہیے۔ تے غسل دا طریقہ پتہ کی ہے؟ سب تو پہلے استنجا کروا دیتا جائے، شرمگاہ وغیرہ جڑی دی صفائی کر کے پردے دے نال اپنے ہتھاں تے کوئی چیز چاڑ کے اور ستر والی جگہ تے کپڑا رکھ کے اچھی طرح استنجا وغیرہ غلاظت وغیرہ صاف کر کے جویں تسی وضو کردے ہو انجی میت نو وضو کرانا ہے۔ سجا دا پہلا ہاتھ دھونا ہے پھر کھبا دھونا ہے، لیکن کلی تے جدوں نک دے اندر پانی دا مسئلہ آ جائے روئی نو گلیاں کر کے یا کسے کپڑے نو گلیاں کر کے اچھی طرح او دے دندان نو صاف کرنا ہے۔ فیصلہ آبادی ہوئے وقت میرے تے بھی آ رہا ہے، اے وقت تیرے تے بھی آ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رہنمائیاں فرمائیاں، اے دے دندان مبارک منہ دے اندر اچھی طرح گلی روئی کر کے صفائی کر دے ہو، نک دے اندر صفائی کر دے ہو، اس تو بعد چہرہ دھو دے ہو، پھر سجا بازو پھر کھبا بازو، پھر اس تو بعد اچھی طرح او دے سر نو صابن دے نال یا بیری دے پتیاں دے نال اچھی طرح صاف کر دے ہو، پھر پانی دے نال پاؤں دھو کے سارے وجود نو گلیاں کر کے اچھی طرح غسل دے دے ہو۔ اور نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی دا غسل ایسے انداز نالی دلوایا ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا 3 واری غسل دینا یا 4 واری دینا یا 5 واری دینا۔ بیریاں دے پتیاں نو پانی دے اندر گرم کر کے، اگر نہ بھی گرم کیتا جائے تے صرف پانی اندر ڈبو کے رکھ دو، بغیر گرم کرم تو بھی غسل دینا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی صابن استعمال کر لے یا اس تو علاوہ کوئی اور چیز استعمال کر لے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تے طہارت واسطے بیری دے پتیاں دا آکھیا ہے۔ آخری دفعہ جدوں غسل دینا ہے یعنی چوتھی دفعہ جدوں پورے وجود تے پانی بہانا ہے یا تیسری دفعہ بہانا ہے، پھر او دے اندر تھوڑا جی کافور پا لینی ہے، خوشبو ڈال لینی ہے، اچھی طرح غسل دے دیتا جائے۔ تے نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس تو بعد مرحلہ آ گیا ہے کفن دا۔ مرد آدمی دے کفن دے اندر 3 کپڑے نے، ایک قمیص نما کپڑا جڑا قمیص نما او دے وجود تے آئے گا، دوسرا کپڑا جڑا تہمد نما او دے نیچے آئے گا، اور تیسرا کپڑا لحاف جے دے اندر انہوں لپیٹ دیتا جائے گا۔ عورت دا کفن بھی مرد دے کفن جیسا ہے، لیکن بعد روایت اندر ہوندا ہے اگر عورت دے کفن اندر 5 کپڑے بھی ہو جان تے جائز، روایت موجود ہے، صحابہ دے فرامین موجود نے، کیونکہ عورت عام حالات اندر بھی زیادہ کپڑیاں دے اندر ہے۔ اگر کفن دے اندر مزید 2 کپڑیاں دے اضافے کر دیتے جان تے اے بھی درست ہے، یعنی ایک تے قمیص نما، دوسرا تہمد نما، تیسرا اوڑھنی عورت نو پائی جائے، چادر او دے سر تے اچھی طرح لپیٹی جائے، چوتھا کپڑا چھاتی تو لے کے تے گھٹنیاں تک ایک چوتھا کپڑا بھی او دے تے بطور ستر اچھی طرح رکھیا جائے، تے 5واں لحاف جڑا ہے او دے اندر عورت نو لپیٹ دیتا جائے۔ آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نے اے بھی طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اے تے معاملہ غسل دا ہے، اے تے معاملہ کفن دا ہے، تے نبی کل کائنات جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ल तो बाद कफन तो बाद वाह इस्लाम में तेरी असमत तो कुर्बान जावा। अल्लाह पाक ने कैसा इज्जत वाला तरीका दे कैसा हुर्मत वाला तरीका बयान फरमाया। फरमाया सुम्मा अमातहू फअक़बरा। अल्लाह पाक ने बंदे नू मौत नाल हमकिनार कर दिता है ते हुण बंदे दा कब्र वाल सफ़र जारी है। मौत से कब्र तक ये गुस्ल भी मुकम्मल हो गया है, कफन भी मुकम्मल हो गया है। फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़्यादा देर मैयत नू अपने घर ना रखिया करो। असरे ओ बिल जनाजा, जल्दी जल्दी जनाजे नू कब्रस्तान दी तरफ ते जनाजगाह दी तरफ खड़िया करो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा इन तको सालिहा फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहा इलैहि। अगर जान वाला बंदा नेक है ते तुसी ओनू भलाई वाल लैके जा रहे हो, तुसी ओनू अच्छाई वाल लैके जा रहे हो, तुसी ओनू बेहतरी वाल लैके जा रहे हो, तुसी ओनू मेहमान नवाजी वाल लैके जा रहे हो। व इन तको सिवा ज़ालिका व इन तको सिवा ज़ालिका फशर्रुन तज़ऊनहु अन रिकाबिकुम। ते जे जान वाला गुनाहगार बदकार ते अल्लाह दा नाफरमान है ते फिर तुसी बुराई ते बोझ अपने मोढियां तो ला रहे हो। बिला वजह जनाजे नू लेट ना करो, बिला वजह तदफीन नू लेट ना करो, बिला वजह कफन ते गुस्ल नू मेरे पैगंबर ने फरमाया लेट ना करो। अच्छा एक ये भी बड़ा अजीबो गरीब मामला मैं सुनन च आया है कि कई मालदार या पैसे रुपए वाले या वेंदे ने वो साडा सीजन आ गया है हुण वालिद फौत हो गया जे फौरन दा ऐलान कर दिता ते साडे सीजन अंदर कोई फर्क आ जाएगा। वो सर्द खाने अंदर लाश नू रखा देंदे ने 3-3 4-4 दिन। मैं समझना यार इहदे नालों बड़ी ज्यादती की हो सकती है। ओए अल्लाह दे बंदे जेड़ा बाप तुहानू इन्ना कारोबार दे के गया है, इन्ना मामला दे के गया है, हुण तुसीं ओहदा कफन दफन ते ओहदी तदफीन भी सुन्नत दे मुताबिक नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पैसे वास्ते अपने लालच वास्ते कई कई दिन मैयत सरदखाने पई रहिंदी है। 3-4 दिन तो बाद गल बाहर कढ़दे ने, फिर ऐलान हुंदा है, फिर सारे मामले हुंदे ने बिला वजह। मेरे भाईओ इस तरह दे अच्छा ये असीं पता क्यों करने हैं कि चलो जी साडा नुकसान ना होवे। मैं समझना ईमानदार ना दसो हाँ किसी दे बारे भी पता लग जाए कि इन्हां ने 3 दिन अपने बाप नूं सरदखाने रखिया, ये इज्जत वाली गल है कि जिल्लत वाली गल है? मेरे प्यारे भाईओ दुनिया का हिरस ते अच्छा गल सुनो फिर तुम सही दीन ते चलो। हाँ फिर तुम जो कहते हो नक नहीं रहिंदा ये कोई हरज नहीं। अगर कोई सीजन है बिल्कुल कारोबार का, एक भाई दुकान ते बह जाए बाकी जड़े ने घर बहन या सारे कुछ चक्कर वक्कर, ये अंदर भी कोई हरज नहीं। शरीयत ने तुहानू सख्ती ना पाबंद नहीं किया कि 3 दिन तुम दुकान खोल ही नहीं सकते या 3 दिन तुम कारोबार कर ही नहीं सकते। शरीयत ने तुहानू कोई सख्ती दे नाल इस चीज़ तो नहीं डकिया। अगर तुम समझते हो कोई ज्यादा नुकसान का खर्चा है तो अपने कारोबारी मामलात इन्हों भी हैंडल किया जा सकता है, वेखिया जा सकता है। बाहर सूरत कफन सुन्नत के मुताबिक, गुस्ल सुन्नत के मुताबिक, और उस तो बाद फिर तखीर नहीं। हजरात जेड़ी मैं अहम तरीन हदीस बुखारी दी सुनानी चाहना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा अमातहू फअक़बरा। मौत से कब्र तक जो तुसी बंदे नू अपने मोढियां ते ओदी मैयत नू चुक के खड़ रहे हुंदे हो, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन कानत सालिहतन, ते जे जान वाला कब्रस्तान वाल जान वाला बंदा नेकोकार होवे, कालत कद्देमूनी 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 कद्देमूनी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ बंदा कहंदा है मैनू आगे करो, मैनू आगे करो, मैनू आगे करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी मैनू अगे पहुँचा दिओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे नेक होवे ते अगे जान दी आवाज़ लाउंदा मैनू अगे करो, मैनू अगे लैके जाओ, जल्दी करो। फरमाया वा इन कानत, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने गैरो सालिहा, अगर वो बंदा नेक नहीं, अगर वो बंदा साले नहीं, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ ज़ुबाने हाल नाल कहंदा या वैलाहा ऐना तज़हबून, या वैलाहा ऐना तज़हबून। हाय अफसोस ओ मेरे अपने मैनू किधर लैके जा रहे जे, मैनू किस पासे लैके जा रहे जे, मैनू कित्थे छड्ड के आ रहे जे, मैनू किस पासे लैके चले जे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज दे सारे खुतबे चों एक जुमला मेरे पैगंबर दा कदी ना भुलायो। पैगंबर ने फरमाया लौ समिअल इंसानु लसइक़, रवाहुल बुखारी। फरमाया जदों बंदा कहंदा ना या वैलाहा ऐना तज़हबून, हाय अफसोस मैनू कित्थे लैके चले हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारियां मखलूकां ओदी आवाज़ नूं सुणदियां ने, ते जे किते बंदा उस मैयत दी आवाज़ इस नूं सुन लवे ते पैगंबर फरमांदे ने सारे बंदे बेहोश हो गए ते ज़मीन ते गिर जान।
سارے بندیاں دے غشی تاری ہو جائے, سارے بندے بے ہوش ہو جان. ویکھ لو میرے پیارے بھائیو اسی اپنے نال کی لے کے جا رہے ہیں. ویکھو نا اللہ پاک دی, ویکھو نا کہ بندہ 10 سال تو بعد 15 سال تو بعد 100 گز رسا سرے تے گنڈ. میں تانوں مثال دے کے گل سمجھاواں. 15 سال تو بعد اگر کوئی بندہ کینیڈا تو واپس آئے, یورپ تو واپس آئے, سعودی عربیہ تو واپس آئے, کسی اور ملک چوں واپس آئے تے کنا انتظار ہوندا ہے پچھے گھر والیاں نوں ہے. انہاں واسطے کسے لئی گھڑی لے کے جاندا ہے, کسے لئی کپڑے لے کے جاندا ہے, کسے واسطے موبائل لے کے آوندا ہے, کسے واسطے کچھ لے کے آوندا ہے. اوے اللہ دیو بندیو تہاڈی رحمت دے فرشتیاں نال ملاقات ہے تے انہاں لئی کیڑے تحائف لے کے جا رہے ہو؟ رب العالمین نال ملاقات ہے, پیغمبر علیہ السلام نال ملاقات ہے, نیکوکار لوگاں نال ملاقات ہے. فرمایا جے تے سالے وے آندا قدمونی تے جے بے نماز ہے اور سب نالوں زیادہ خطرے والی بات ہے جے حرام خور ہے, جے لوگاں دا حق کھا کے مر گیا ہے, جے لوگاں دا حق کھا کے مر گیا. اور لوگوں میں پچھلے جمعے بھی دسیا ہے صرف 3 گناہ اپنی زندگی چوں کٹ دیو, شرک دی لعنت تو بچ جاؤ. مل کے بولو سجدہ کنوں کرنا ہے؟ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ ولیاں دی عزت, بابیاں دی عزت, پیراں دی عزت. جبے پہناؤ, کبے پہناؤ, کھانے کھلاؤ, سارا کچھ کرو, لیکن اولاداں کون دیندا ہے؟ اوے غمی خوشی دا مالک کون ہے؟ جس بندے دے نامہ یا مال اندر شرک ہے وہ تے انسان برباد ہو گیا ہے. اور دوسرا برا گناہ جے بے نماز بندے دا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اور تیسرا خطرناک معاملہ اے جے حرام دا کاروبار یا سودی کاروبار. ہن اللہ دی قسم جیندے جی حالات پتہ کیجئے. ادھر ویکھو, کوئی بندہ کسے مولوی تے کسے عالم دی گل سنن نو تیار نہیں. ایسی ہرس تے ایسی حوث ہے پیسے دی, 1 منٹ واسطے رک کے سوچن نو تیار نہیں میں کی پیا کرنا, انہاں مینوں کتھے چھڈ کے آਉਣਾ ہے. تے فرمایا جے بد کردار حرام خور ہے, جدوں میت جا رہی ہے نا قبرستان, موت سے قبر تک, تے اے بندہ کہندا یا ویلھا, ہائے افسوس, این تذہبون, کیڑے پاسے مینوں لے کے چلے ہو؟ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوف دی کیفیت ہے, بڑی بے قراری تے بے چینی دی کیفیت ہے. باہر صورت میرے پیارے بھائیو, نبی علیہ السلام نے فرمایا, میت دے بارے چند مسئلے بھی بیان کر دینا. کئی لوگ جنازہ وے کے کھڑے ہو جاندے نے, نہیں کئی کھڑے ہوندے. اے دے بارے صحیح مسئلہ ہے کہ نہ کوئی کھڑیاں ہونا ضروری ہے تے نہ کوئی بہنا ضروری ہے, آسانی ہوے. چونکہ ہول ناکی ہے نا, اے میت دی تعظیم واسطے اسی کھڑے نہیں ہوندے, اے صرف ایک معاملے دی ہول ناکی ہوندی ہے. یار ہسدا وسدا بندہ تے ویکھو دی کی کیفیت ہے تے کدھر پہ جاندا ہے. اے اصل جو ہول ناکی دی کیفیت ہے جیڑی وجہ تو بندہ کھڑا ہوندا ہے. اگر کوئی کھڑا ہوے تد بھی ٹھیک ہے, نہ کھڑا ہوے تد بھی ٹھیک ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام دے بارے, صحابہ دے بارے دونوں طرح دیاں روایتاں موجود نے. بعض آندے نے کھڑا ہونا منسوخ ہو گیا ہے, لیکن میں صحیح ہے سمجھنا اگر کوئی کھڑا ہو جائے تے اے بھی بہتر ہے, اگر نہ کھڑا ہوے تے مل کے بولو کوئی حرج ہے؟ یہ اندر بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نماز جنازہ جنازگاہ دے اندر ہوئے, لیکن اگر کسی وجہ تو کسی سبب تو مسجد دے اندر بھی نماز جنازہ ہوئے تے نبی علیہ السلام تو ثابت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے تے جدوں حضرت سعد بن ابی وقاص دا جنازہ پڑھن لگے, فیصل آبادی وہ بڑی شان والا صحابی ہے, بڑی عظمت والے صحابی نے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ادخلوا بہی المسجد حتی اصلی علیہ, انہاں دی میت نو مسجد دے وچ لے کے آؤ, میں سعد بن ابی وقاص دا جنازہ میں عائشہ بھی پڑھنا چاہنی ہوں, میں بھی یہ جنازہ پڑھنا ہے. بہت بڑا سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص. اما فرماندیاں نے میرا بھی دل کر. اچھا جو اما جان نے نہیں گل کہی نا, ہن بھی کئی بندے میت آ جاوے نا مسجد دے اندر حیران ہو جاندے نے, اے تے جائز نہیں. ادو بھی کئی بندیاں کہا کہ اما جی کی بھیا کر دیاں جے, انہاں دی میت مسجد اندر. اے مسلم شریف پہ پڑھ کے سنانا, قرآن تو بعد درجہ بخاری شریف دا, بخاری شریف تو بعد ہے مسلم. اما نو کہنے لگی اما جی یہ کی بھیا کر دیاں جے؟ اما جان نے فرمایا میں اللہ دی قسم چوک کے کہنی ہاں. کیا واللہ اللہ دی قسمیں, نبی علیہ السلام نے ابن بیضاء دے 2 بچے سہیل تے او دے جڑے بھائی سن, انہاں دوواں دا نماز جنازہ پڑھایا ہے تے دوواں دی میت نو مسجد دے وچ رکھ کے تے نبی علیہ السلام نے جنازہ مسجد نبوی اندر پڑھایا ہے. مسجد دے اندر بھی جنازہ آ جائے. اچھا کئی آتے ہیں جی چونکہ وہ میت پلید ہو جاندی ہے, نپاک ہو جاندی ہے, لہٰذا وہ مسجد چ لیا درست ہے, یہ بھی گل غلط ہے. مل کے بولو مومن پلید ہوں نہیں. اچھا جی پلید ہی وہ میت تو تسی ویکھیا ہوگا کئی ساڈے بھائی میت دے کفن دے اتنے کلاں والی چادر پاؤندے نے کہ نہیں؟
ਕੁਲ ਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ, ਕੁਲ ਉਜ਼ਬੇ, ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੁਲ ਕਾਫਿਰੂਨ, ਕੁਲ ਉਜ਼ਬੇ ਰੱਬਿਲ ਫਲਕ, ਕੁਲ ਉਜ਼ਬੇ। ਉਹ ਕੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਨਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? मेरे प्यारे भाईओ, शरीयत नबी कुल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान दे तरीके का नाम है। बाहर सूरत जिहड़ी गल मैं करनी चाहना, जनाज़गाह दे अंदर मैयत आ गई है या मस्जिद के अंदर आ गई है, आइए हुण नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहड़ा तरीका नमाज जनाजा का बयान किया है, 4 तकबीरां, पहली दे अंदर सूरतुल फातिहा, दूसरी अंदर दरूद, तीसरी अंदर दुआवां ते चौथी तकबीर तो बाद सलाम। ए मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा तरीका है। ओ मेरे प्यारे भाईओ, औखे सौखे हो गए, जनाजे दी दुआवां याद करो। आ काम तुसीं की शुरू कीता जनाब दे अंदर आमीन आमीन आमीन, आ कोई तरीका नहीं जे। हाँ, 2 चीज़ां ने। अगर किसी बंदे नूं नमाज़े जनाजा दी दुआ नहीं ना आउंदी, चूँकि अक्सर इमाम नमाज़े जनाजा उच्ची आवाज़ नाल पढ़ाते, आहिस्ता पढ़ाना भी जायज़ है, ठीक है, दुरुस्त है, यह भी हदीस के मुताबिक है। तो बुलंद आवाज़ नाल नमाज़े जनाजा पढ़ाना यह भी नबी पाक की हदीस तो साबित है। दलील की है? कई किताबां च आउंदा है, सहाबा बयान करते हैं, समिअतु मिन दुआइही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा आंदे ने नबी अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ा रहे सन ते असीं नबी अलैहिस्सलाम दे पिछे खलोते हैं, जिहड़ियां आपने दुआवां पढ़ियां, उन्हां दुआवां चों एक आ भी दुआ पढ़ी, उन्हां दुआवां चों एक आ भी दुआ पढ़ी। नबी अलैहिस्सलाम दुआवां उच्ची पढ़दे सन ते सहाबा सुनदे सन ना। क्योंकि साडे उमूमन उच्ची आवाज़ नाल जनाजा पढ़िया जाता है, तो आमीन आमीन कहने की बजाय ना, जिवें वो इमाम दुआ पढ़ता होवे उवें उहदे पिछे दुआ नूं दोहरा दिया करो। मसलन वो कहंदा है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यिना, आमीन कहने की बजाय कहना है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना। दुआ नूं दोहरा दिओ। लेकिन वेख लो, अलमियाँ देख लो, दुनियादारी देख लो, यार तुसी जुल्म देख लो, दीन तो दूरी देख लो। सोचो हाँ, अज दे जुमे दी इन्नी गाली पल्ले बन के लै जाओ, आखिर अल्लाह ना करे माँ ने एक दिन फौत होना है, बाप ने एक दिन फौत होना है। नौजवाना सोच हाँ, तेरे बाप की मैयत अगे पई है, तू अपने बाप की मैयत अगे रख के एक दुआ भी नहीं पढ़ सकता। 35 साल तेरी उम्र है, 40 साल तेरी उम्र है, तेरे बाप ने खिलाया है, पिलाया है, सब कुछ किया है, तो यार को 15 मिनट कढ़ के मसीते आके कोई नमाजे जनाजा की दुआ ही याद कर ले। करोड़ा कमा लो। मैं तो अक्सर जुमला कहना ना, खानी वो गंदम की रोटी है, खाने वही चौल ने जेडे एक रेहड़ी चलाने वाला खाता है। यह जी हिरस की हवस पै गई है ना, ये कोई बंदा सोने के पेड़े नहीं खाण लग पैंदा। अगले जुमे तकरीबन कार्ड मुकम्मल तैयार हो गया, अगले जुमे इंशाअल्लाह तुहाडी खिदमत में पेश कर देना जनाजे दियां जरूरी दुआवां, तर्जमा इराब लगा के अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कार्ड नूं मुरतब कर दिता है। मेरे प्यारे भाईओ, मस्जिद अंदर आके दुआवां याद करो, कम अज कम एक दुआ याद कर लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुशू दे नाल दुआवां फरमांदे। बल्कि मैं तो एक हदीस की किताब अंदर गालबन पढ़िया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जनाजा पढ़ाया। सहाबा जदों जनाजा पढ़ रहे सन तो एक सहाबी कहंदा सी, मेरा दिल करदा सी अगे मैयत किसी होर दी ना हुंदी, अगे मैयत मेरी पई हुंदी। एडे खुशू ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़े जनाजा पढ़ाते। पहली दी अंदर सूरतुल फातिहा रवै, सहीहुल बुखारी दे अंदर हज़रत इब्न अब्बास ने नमाज़े जनाजा पढ़ाया ते अल्लाहु अकबर कह के सूरतुल फातिहा पढ़ी। लोगों के हज़रत जी तुसीं सूरतुल फातिहा क्यों पढ़ी है? या उन्होंने खुद बयान किया ले तालमू अन्नहा सुन्ना, ये मैं इस वास्ते पढ़ी है ताकि तुहानू पता लग जाए कि नमाजे जनाजा की पहली तकबीर तो बाद सूरतुल फातिहा पढ़ना है नबी पाक की सुन्नत। ये रवायत सहीहुल बुखारी दे अंदर। तो मेरे प्यारे भाईओ, जनाजा 100 गल्लां करा ओदी एक गल कर देवां तो बेहतर नहीं। जनाजा जनाजगाह मसीते इंज पढ़िया करो जिंज तुसीं पसंद कर दिओ कि कल नूं कोई मेरा जनाजा पढ़ाए, कल नूं कोई मेरा जनाजा इंज पढ़े। अज नहीं जे ना मोबाइल बंद कर दे, अज नहीं ना दुनिया दीयां गल्लां कर, अज दुनिया दीयां गल्लां खत्म कर दे। मैं तो हैरान हाँ, अल्लाह की कसम है, कई जनाजगाह जाके भी इंज जफियां पाउंदे ने जिवें विआह ते आए ने। ऐसी मैं हुण की लफज बोलां, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इंज हस के मिलणगे। कम अज कम कोई जफी पाना जरूरी है, कोई गले मिलना जरूरी है। अच्छा चलो जो मिल भी लिया तो फिर मुस्कुराना जरूरी है। कोई फर्क नहीं कि मैं झंग बाजार च खड़ा, भुआना बाजार च खड़ा, अमीनपुर बाजार च खड़ा, गली च खड़ा, कि जनाजगाह किसी की मैयत के सामने खड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू। मेरे प्यारे भाई कलमा इस्तिरजा पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, और मुड़ मुड़ के जो उस बंदे नूं जानदे हो ना, ज़हन अंदर तसव्वुर रखो, यार ये मैं खांदा रहा, ये मैं पींदा रहा, ये मैं पींदा रहा, तो अज इस मेरे भरा ते किहड़ी हालत है। तो ये तो मामला मेरे नाल कल होना है, ये तो मामला कल नूं मेरे नाल भी बनना है। सुम्मा अमातहू फअकबरा। लोगो अपनी नमाज ठीक कर लो। अफसोस की गल है, ना साडी फर्ज नमाज ठीक है, ना नमाज जनाजा ठीक है।
फर्ज नमाज का भी तर्जमा वेख लो जिहो जिहा सानू आउंदा सब नूं पता है। तो नमाज तो सारी दीन की बुनियाद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाने वाला जिहड़ा इमाम है औरत के दरम्यान च खड़ा होएगा ते मर्द के सिर के करीब खड़ा होएगा। यही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। तो जदों तुसी मौत से कबर तक मैयत नूं लैके कब्रस्तान जा रहे हुंदे हो, अगर औरत का जनाजा है तो औरत के जनाजे नूं चारपाई नूं गैर महरम ही कंधा दे सकता है। अगर किसी की बेटी का जनाजा है, किसी की बीवी का जनाजा है, तो कोई गैर महरम वो चारपाई नूं कंधा, हत्ता के मसला है बुखारी शरीफ अंदर मसला है, कोई गैर महरम कफन तो पकड़ के कबर अंदर भी रख सकता है। और शरीयत मेरे तुहाडे ज़ौक का नाम नहीं, शरीयत मेरी तुहाडी मुहब्बत ते गैरत का नाम नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी नूं कबर दे अंदर जिन्ना उतारिया वो गैर महरम सन। अगर कोई ऐसी कैफियत होए तो जवाज मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा तरीका बयान किया है मौत से कबर तक। मैं मिशकात अंदर भी पढ़िया, बुखारी मुस्लिम अंदर भी पढ़िया, लेकिन मैनू किते नहीं तरीका मिलया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होए जो ही चार पैदा पाया पकड़ना है तो पकड़न तो पहले कहना है कलमा शहादत ला इलाहा। ये किहड़े नबी पाक का तरीका है भाई? क्या मदीने च सहाबा फौत नहीं होए? क्या मदीने च सहाबियात फौत नहीं होइयां? इन्हां दा जनाजा कब्रस्तान वाल नहीं गया? याद रखो अपनी जवानी ते जिंदगी अंदर जिन्हें कलमे का हया नहीं ना किया ओदी मैयत को खलो के भावें 1000 दफ़ा नहीं करोड़ दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह की कसम उन्होंने कोई फायदा नहीं जे। ये नबी अलैहिस्सलाम दा तरीका नहीं जे, नबी अलैहिस्सलाम दा अंदाज नहीं जे, नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत नहीं जे। फरमाया सुम्मा अमातहू फअकबरा, मौत दे नाल बंदा हमकिनार हो गया है ते एदा सफर जेड़ा है मौत तो कबर तक दा जारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने मोमन दे मुसलमान भाई दा जनाजा पढ़दा है, किसी भी मुसलमान दे जनाजे अंदर 40 बंदे शरीक हो जान, अरबाऊना 40 बंदे शरीक हो जान। अगला जुमला सुनियो, ला युशरिकूना बिल्लाह, और जिन्ना 40 बंदियां जनाजा पढ़िया उन्हां चों कोई भी बंदा अल्लाह नाल शिरक नहीं करता। सारे बंदे तौहीद वाले ने ते सिफारिश करके कह देन अल्लाह अपने बंदे नूं माफ कर दे। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह 40 तौहीद परस्त बंदियां दी सिफारिश मैयत दे हक अंदर कबूल करके ते जन्नत अता कर देंदे ने। ते शिरक करने वाले करबला ते सजदा करने वाले ते गैरां को मदद मंगण वाले 40,000 भी होण ते अल्लाह पाक दी जनाब दे अंदर कोई कदरों कीमत नहीं। जे दुआ करो अल्लाह साडियां जनाज़ियां च कम से कम 40 मुहद्दीन नूं पहुंचण दी तौफीक दे दे। एक रिवायत अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने 100 का तज़किरा भी किया है कि 100 आदमी पहुंच जाए होवे साहिब तौहीद। एक रिवायत अंदर मैं पढ़िया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 तौहीद परस्त बंदे जेड़े रब नाल शिरक नहीं करते, लोगों में फैसलाबादी तालिब इल्म दा तरला समझो, इन्हां कबरां ते सजदा ना करया करो, हजरत अली नाल प्यार करो, या अली मदद दे नारे नहीं, या अली मदद दा नारा मेरे हुसैन ने नहीं लगाया, या अली मदद दा नारा मेरे हसन ने नहीं लगाया। उस अल्लाह कोला मदद मंग जेदे कोलों नबी भी मदद मंगदे ने, वली भी मदद मंगदे ने ते अली भी मदद मंगदे ने। गैरुल्लाह नूं पुकारना खतरनाक शिरक है। दरबारा मज़ारा ते गैरुल्लाह दी नजरो न्याज लैके जाना खतरनाक शिरक है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? आका फरमांदे ने किसी बंदे दे बारे 3 या 4 तौहीद परस्त बंदे गवाही दे देना कि आ बंदा नमाजी सी, ए बंदा दीनदार सी, ए बंदा अल्लाह दे रसूल दा हक देंदा सी। फरमाया 3 या 4 और नमाज़े जनाजा दी गल है, उंज फरमाया 4 बंदे ओदी गवाही दे देना कीदा तौहीद सुन्नत ओदे अमल दी। फरमाया अल्लाह पाक उन्हां दी गवाही नूं कबूल करके ते अपने बंदे दे जिंदगी भर दे बशरी तकाज़ियां दे मुताबिक होने वाले गुनाहां नूं माफ कर देंदे ने। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जेड़ा बंदा नमाज़े जनाजा पढ़दा है कोशिश करया करो नमाज़े जनाजा अंदर जरूर पहुंचिया करो। और अज साडे फैसलाबाद दे अंदर मैं जदों दा होश संभालिया बड़ी बाअमल शख्सियत, बुजुर्ग शख्सियत और बड़े अच्छे आला इंसान शरीफ नफस आलम दीन हजरत मौलाना अब्दुल गफूर नाज़माबादी अल्लाह पाक नूं प्यारे हो गए। इस वक्त उन्हां दी मैयत मदनपुरे अंदर मौजूद है। 4 बजे उन्हां दा नमाज़े जनाजा है। दुआ करो अल्लाह पाक उन्हां दी कबर नूर ना भर दे।
नमाज जनाजा पढ़िया करो। और बिलखसूस जिहड़ा दीन दा पहरेदार होवे ना, दीन दा चौकीदार होवे, वो तेरी नमाज जनाजा पढ़न नाल ओदी माफ़ी छड्ड। मैं बावजू मैंबर ते खड़ा कहीं होके कहना, कई लोग अल्लाह दे एडे प्यारे होंदे ने, बंदा उन्हां दा जनाजा पढ़ लवे, उन्हां दी जिहड़ी बख्शिश होनी अल्लाह पढ़न वालियां नूं भी माफ़ कर दिंदा। और तू मेरे नेक बंदे दे जनाजे ते आ गया जिहदा सिर कदी गैरुल्लाह अगे नहीं सी झुकिया, और तू मेरे बंदे दे उस ते जनाजे ते गवाही लैके आया जिस बंदे ने कदी भी मेरा गिला नहीं सी कीता, जिन्हें मेरिया हद्दां दा हया कीता ते मेरे को डर डर के जिन्हें जिंदगी बसर की है, अज ओहदे हक च गवाही देने वास्ते आ गया। जा मैं अल्लाह ने अपनी रहमत दे नाल इनू ते माफ़ करना ही करना है, मैं अपनी रहमत दे नाल तैनू भी माफ़ कर दिता है। नेक बंदे दे जनाजे तो कदी ना पिछे रहो, ताक चाहे तुहानू गुजरांवाले जाना पवे, तुहानू रावलपिंडी जाना, जिथे जाना पवे, इहदा मुल पैगा तुहाडी जिंदगी अंदर, इहदा मुल पैगा जदों तुहाडा जनाजा उठेगा। और सवाब किस कदर ज्यादा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा किसी मोमिन बंदे दा जनाजा नमाजे जनाजा पढ़दा है, अल्लाह एक ओद पहाड़ दे बराबर सवाब अता फरमा देंदे ने। ओद पहाड़ दे बराबर, ओद पहाड़ दे तकरीबन मैनूं जित्थों तक याद है 11 किलोमीटर कमो बेश मदीने पाक अंदर फैलिया पहाड़ है, ओद पहाड़। फरमाया ओद पहाड़ दे बराबर अल्लाह सवाब दिंदा है। आखिरी गल ते जिहड़ी मैं मौत से कब्र तक दा सफ़र मुकम्मल करना चाहना, फरमाया सुम्मा अमातहू फअकबरा। ऐ शेर जवान, अज अल्लाह ने मौत नाल हमकिनार कर दिता है, ते मौतों एदी मैयत कब्र वाल जा रही है। फरमाया इन्ना नीला पढ़ना है, फरमाया एदियां वजूद दियां जिहड़ी आखे नूं बंद करना है। फरमाया कोई बददुआई जुमला ते बेसबरी वाला जुमला नहीं बोलना, कोई आहो बका ते नौहा नहीं करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ करनी है, कफन भी सुन्नत दे मुताबिक, गुसल भी सुन्नत दे मुताबिक, सारे मामले दे सुन्नत दे मुताबिक करने ने। अगर ये कोई कर्ज दा लैन देन है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो भी क्लीयर करना है। अल्लाह ना करे कई बंदे होंदे ने वो कर्ज बेचारे दे ही नहीं सकते, ठीक है, वह तरीका कार ये कि जमाती भाईचार मिल के वह कर्ज अदा कर दिओ, अल्लाह ये बदले तुहाडी जिंदगी के गुनाहां नूं माफ़ फरमा देंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब नालों बेहतरीन सदका ये भी है कि किसी गरीब का बंदा कर्ज उतार दे। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा मसला होवे, इन्हां सारे मामलों नूं मैयत तो पाक करो। पर जिहड़ी मैं आखिरी गल करनी है, सुम्मा अमातहू फअकबरा। जींदे जी बंदे नाल 100 गिले हुंदे ने, 100 शिकायतां हुंदियां ने, 100 कमियां बेशियां बंदे को हुंदियां ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों कोई तुहाडा रिश्तेदार फौत हो जाए, वीर भरा फौत हो जाए, को महल्लेदार फौत हो जाए, नबी पाक फरमाया मरन तो बाद अपने मरन वाले दियां फिर बुराइयां ना करया करो, ओदा मामला अल्लाह दी सुपुर्द है, अल्लाह आप ही ओदा हिसाब लवेगा। और मरन वाले नूं ते माफ़ कर दिओ, मरन वाले दियां बुराइयां ना करो, जे हो जिहा भी सी जो भी मामला सी फिर भी कहो अल्लाह उते रहम करे, अल्लाह नूं माफ़ करे, अल्लाह उहदी बख्शिश करे, अल्लाह पाक उहदी आसानी करे। फरमाया ला तसुब्बुल अमवाता, मरन वालियां नूं गालियां नहीं देनियां, मंदा नहीं बोलना। क्यों? फरमाया जिंदे तकलीफ महसूस करनगे ते हुण उहनूं गल्लां करन दा फायदा नहीं, ओहदा ते मामला अल्लाह दी सुपुर्द हो गया है, ओहदा ते मामला अल्लाह दी तरफ चला गया है। सुम्मा अमातहू फअकबरा। लेकिन वेख लो साडे मुआशरे अंदर ये भी बड़ी खतरनाक खराबी है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, पोते कोलों दोते कोलों कोई कमी कताई हो जाए ना तो अल्लाह जानदा जे कई लोग अजे भी कहंदे ने हाँ इहदा प्यो भी इंजदा सी, इहदा दादा भी इंजदा सी। ये बड़ा ही खतरनाक बोल, ये बड़ा ही खतरनाक जुमला। तान जनी जेड़ी है ना, तान जनी। फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। पैसे दे बलबोते थे अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, पैसे दे बलबोते थे जेदी मर्जी गीबत करदा है, जेदी मर्जी चुगली करदा है, जेदे ते मर्जी जुबान खोलदा है, जेदे ते मर्जी तानजनी करदा है। फरमाया मैं ऐसे बदबख्त बंदे नूं जहन्नम दे वैल गड़े अंदर सुटांगा। मेरे प्यारे भाइयों, रफुल यदैन, उच्ची आमीन, पैरा ना पैर, ए जो सुनता ने ना किसी बंदे दे ऐब दा पता लग जाए ते ओदे ऐब नूं छुपाना, ये भी नबी पाक दी सुन्नत है। और निरी सुन्नत नहीं, ये बशारत है। फरमाया अज किसी दा ऐब कुझोगे ना, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन तुहाडे ऐबां ते पर्दे पा के तुहानूं अपनी जन्नत दा मेहमान बना देणगे। सुम्मा अमातहू फअकबरा। दुआ करो कि या अल्लाह साडे सारियां दा मामला होण वाला है। अल्लाह जदों मौत तो कब्र तक दा साडा सफ़र शुरू होवे, अल्लाह साडे ते अपनी रहमत कर दे। अल्लाह पाक सानूं अपनी रहमत नाल माफ़ कर दे। कितनी बड़ी हकीकत, कितनी बड़ी हकीकत। अज सारे मेरे भाई जुमे वास्ते गुसल आप करके आए हो,
ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਸਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਲਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਲਬਾਂ ਤਰਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਨਾਖਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਟਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ। ਅਲਬੱਤਾ ਜ਼ੇਰੇ ਨਾਫ ਬਾਲ ਸ਼ਰਮਗਾਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਯਾ ਸਤਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਖਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਬਾਂ ਦੇ ਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਸਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਬ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮਈਅਤ ਦੇ ਐਬ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਫਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਗੁਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਅਜੀਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ करके कोशिश करके वेखो, मैं अज के जुमे अंदर बड़ी आसान जुबान और अंदाज नाल तुहानूं सारे मामले दस दिते।